ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਥਨੁ ਨਾ ਜਾਏ ਅਕਥ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਰਾਖੁਨ ਕਉ ਸਮਰਥ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣ ਨਾ ਸਕੂੰ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਵਾਓ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਓ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੁੰਭ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਸਫਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਗੀਜਾ ਭਰੀ ਫਿਰੀਏ ਦਵਾਈ ਦਾ, ਲੱਖ ਟੀਪਨ ਭਰੀ ਪਈ ਫਿਰੀਏ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਦਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾਤੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਜੋ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ
जिसने अपने काम क्रोध लोभ मोह हंकार ते जित प्राप्त कर ली ना, वो पहलवान है, वो तकड़ा है। दुनियावी तौर ते शरीर बेशक माड़ा है, कमजोर है, जिन्हें अपने इन्हां पंजां नूं जित लिया वो पहलवान है। दूजे पासे अगर शरीर तकड़ा है, 10-10 बंदियां नूं बंदा ढेग दिंदा है, आउण नहीं दिंदा, लख ताकत होएगी, पर जे पंजां ते जित नहीं ना कीती तां फिर उहनूं सूरमा, उहनूं पहलवान ना मन्नो। ते इसे तरह फिर मालक सच्चे पातशाह किरपा करदे ने। वो अपने सेवकों ते ऐसी मेहर की दृष्टि कर देंदे ने मालक सच्चे पातशाह जी कि उन्हां ते आ पंजां दा जोर नहीं फिर पैंदा। पर जिन्ने भी संसार दे रिश्ते नाते ने समझ आ जाती है कि जिन्ना टाइम साह चलते ने उन्ना टाइम साडे नाल एक दूजे का संबंध है, उन्ना टाइम साडा मिलना जुलना बोलना चलना है। सवास जदों मुक गए रिश्ते भी मुक जाणगे कुछ समय बाद। कल विचारिया सी उही रंगल मंगल हो जाता सब कुछ दोबारा, फिर घरां च अपने हुण गई ने लोग, रिश्ते नाते वडेरे साडे चले गए, रोए आपां उन्हां नूं। सदी रोण का माहौल थोड़ी रहिंदा जी अंदर घर दे विच, खुशियां दे माहौल अपने आप बन जाते ने बाद च। भैण भाई सब सज्जणा तुद जेहा नाही कोई जियो, रब वर्गा कोई नहीं जी। जिन्ने भी भैण भरा रिश्ते नाते ने वो जिन्ना टाइम साडे साह चलते ने उन्ना टाइम साडे नाल ने। तुद जेहा नाही कोई जियो, रब वर्गा कोई नहीं, गुरु वर्गा कोई नहीं, जो साह मुक्कण तो बाद भी साथ निभाउंदा है। गुरु का ज्ञान ही ऐसा है कि ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे होवो चाकुर साचे केरे, भाव के ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे। ऐसा कीर्तन ऐसी बाणी इत्थे भी ते अगे परलोक दे विच भी उन्हें साथ निभाउणा। ते आ जिन्ने भी फिर पदार्थ ने जा करुणा मुदता मैत्री पेखिया खिमा, ये भरावां वांग ने। ते जिहड़े सत संदुख दया धर्म ये जिहड़े गुण ने प्रेमियों सज्जण ने, इन्हां नूं इह मन्नो। ते श्रवण मनन अध्यासन विचों तुहाडे मिलाप दे सदर्श कोई नहीं है। कर्म धर्म बाहर दे ने, नाम तुल कछ अवर ना होए। नाम दे बराबर दा कोई नहीं है। रब दा नामना जिहड़ा है प्रेमियों वो तो भी उच्चा है। ऊंचे उपर ऊंचा नाम, रब दा नाम रब तो भी उच्चा है। क्यों ना फिर आप उच्चे नाम दे नाल जुड़ीए। अगले वचन महाराज कहंदे आ, तेरे हुक्मे सावण आया। ऐ रब जी तुहाडे हुक्म अनुसार ही सावण दा महीना आया। इसे प्रकार ऐ परमेश्वर तुहाडे हुक्म अनुसार ही सानू 84 लाख जूना भोग के मनुखा जन्म सौक अवस्था रूपी सावण दा महीना आके प्राप्त होया। अखीरली पौड़ी है 83,99,999। इन्नियां जूनियां इन्नियां पौड़ियां दे बाद आ अखीरी पौड़ी आ।
ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਵਰਸਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਦਲ ਜਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਾਧਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਟਪਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਵੀਹੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਕੇਲੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਹਲੀ ਅਤੇ ਵੇਰੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਵੀਹੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਵੀਹੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਵੀਹੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਕੂਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ, ਰਜੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ, ਗੱਲ ਦੀ, ਇੱਛਾ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਸਿੱਪੀ ਸਾਗਰ ਤੇ ਤੈਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਵਰਖਾ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦਾਂ ਪਈ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਤਾਖੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਬੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਪੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਪੀਆਂ ਦੋ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਪੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉਥਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਨਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੇਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਹਾਵਾਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਤਵਮਸੀ, ਪ੍ਰਗਿਆ ਮਾਨੰਦ, ਆਤਮਾਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਮਹਾਵਾਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਰੂਪੀ ਚੰਦਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦਗੇਬਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਗਿੱਦੜ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ,
ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜੇ ਦਗੇਬਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਿੱਦੜ ਵਾਂਗ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਛੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਵਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਅਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਪਦਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਜੋਗਰੇ ਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਆਈਂਦਾ ਰੋਜ਼। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਵਾਂਗ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਕਲਯੁਗ ਐਸਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਤਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ, ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ, ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਵੈ ਦੱਜੈ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਐ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਤ ਕਾ ਹਲ ਜੋ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਉਣੀ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਸਤ ਪ੍ਰਤੱਗੀ ਹੋਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਸੱਤਿਆ ਰੱਖਣੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਚਣਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੱਤ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਹਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਨੂੰ ਜੋ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਵੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਹਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਾਉ ਬੀਜਣ ਲੱਗਾ ਆਸ ਕਰ, ਹਰ ਬੋਹਲ ਬਖਸ਼ ਜਮਾਏ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫਲ ਦੀ ਆਸ ਕਹੀਏ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫਲ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫਲ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪੀ ਬੋਲ ਜਮਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੰਮਣਾ, ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਦਾ ਪੱਕਣਾ, ਤਤ ਤਵੈ ਪਦ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਦਾ ਖੜ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਖਿਆਤਤਾ, ਇਹ ਸੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੂਪੀ ਬੋਹਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਮਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਹਉ ਗੁਰ ਮਿਲ ਇੱਕ ਪਛਾਣਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਨਣਾ ਕਰਨਾ। ਦੁਈਆ ਕਾਗਲ ਚਿੱਤ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਕਾ ਗਲ ਕਹੀਏ, ਦੁਈਆ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਕਾਗਲ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਹੀਏ ਦਵੈਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਾਗਲ ਕਹੀਏ ਕਾਗਲ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਣਦਾ। ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਦਵੈਤ ਦੇ ਸਹਿਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਦਵੈਤ ਵਾਲੀ ਕਾ ਗਲ ਕਹੀਏ, ਕਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੋਇਆ ਕਾਗਲ ਚਿੱਤ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਹਰ ਇਕੱਤੈ ਕਾਰੈ ਲਾਇਓ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਿਵਾਹੇ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਐ ਰੱਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਉਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਕੂਨ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਘਰ, ਉਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਵੱਖਰੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਉਣਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦਵੈਸ, ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ, ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਲੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਭਾਵ ਮੈਲਾ ਮਨ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਵਿਖੇਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੀਵ ਇਸ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਣੀ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਲਾਹਾ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਜਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ
ਜਮ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਦਿਖੂਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਬੇਤੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤ, ਆਪਣਾ ਅਖੀਰੀ ਦਿਨ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ। ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੇਵੇ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਆਹ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਜੋਗਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅਭੇਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਿਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਖੁੱਲੂ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਵਾਸ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਏ, ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਪਰ ਔਖਾ ਬੜਾ ਜੀ, ਔਖਾ ਬੜਾ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਹ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ।